Hi friends, welcome to ToneAcademy. So we are saying the epic, the Ramayana. The Ramayana and Mahabharata, these two are called epics. So otherwise we are calling them Itihasas. The Ramayana we are calling. The Ramayana consists of how many slokas? 24,000 slokas are there in Ramayana and 7 kandas they are there in Ramayana. You know well. In that, today we are going to see some characters. Important characters we are going to see. Rishi Valmiki. So it was written by Rishi Valmiki. Saint Valmiki only, the author of the Ramayana, you know well. Like that, there is one. Then Dasharatha Maharaju, Queen Kausalya, Sumitra, Kaikeyi, all these are the voice of, so this one, that we have to see. So then, princes, especially Rama, Bharata, Lakshmana, Shatrughna, because of Rama, suppose if in the examination the question is asked, put them in chronological order. Rama, Lakshmana like that, you know, but in chronological order, after Rama, then Bharata, after that Lakshmana, then Shatrughna. Okay, then Rishi Vishwamitra, so then Mandara, Kaikeyi's maidservant. Like this, we have to say all the important characters in this. You got idea? First, when Rishi Valmiki, you know well. Rishi Valmiki, that, so we have to see. So you see that Rishi Valmiki, he was a great saint, you know well. First in the beginning he was a robber, but one day what happened? Especially some saints were captured by him and they were tied to a tree. Then the saints, they said that, Mister, so you are going to get sins. So if you do like this, you have to struggle hard or work hard and you have to earn your livelihood or bread and butter. Whatever the things you earn, half the things will go to even your wife also. So then your wife may not accept. For this like that they said. But Valmiki, he said that, no, my wife will listen like that. He went and asked the wife. So then she said that, you are earning money by robbing people in the sense. So it is, I did not expect this one. So I don't want anything. Like that she completely rejected. Then change came in the mind of this Rishi Valmiki. At last this Rishi Valmiki compiled, so wrote the Ramayana. The Ramayana that was written by, so this one you know well, the Ramayana. The Ramayana. So it is called epic we are calling. The Ramayana is epic. So that was written by Saint Valmiki. So then how many slokas are there? There are 24,000 slokas they are there in this, you know well. And there are 7 kandas. 7 kandas they are there in this. 24,000 slokas are there and 7 kandas are there. It is also called Sita Yash Charitam. The Ramayana is also called Sita Yash Charitam. Otherwise it was called Paulastya Vada, you know well. It was called Sita Yash Charitam. Sita Yash Charitam, there is the name given to this one. Otherwise, this Ravanasura belongs to Paulastya dynasty. That's why it is also called Paulastya Vada. It was called, having this end, it was called Paulastya. Paulastya Vada. Paulastya Vada. Okay. So like that, so is Saint Valmiki. Who advised Saint Valmiki? When Saint Valmiki, he was in the ashram Narada, Mahamuni Narada came. So this Narada, so when Narada came, this Valmiki asked, so is there anybody in the world who got all the qualities, good qualities only, without having any bad qualities like that? When he questioned, immediately he said that, ఈ భూమండలంలో ఎవరైనా సుగుణవంతుడు అంత గుణవంతుడు ఉన్నాడా అని అడిగినప్పుడు భూమండలంలో శ్రీరాముడు ఉన్నాడు కదా అని చెప్పింది సో దిస్ నారద అని చెప్పేసి అన్నాం అలా సో దట్ సో ఇంప్రెస్డ్ సకల గుణాభిరాముడు రాముడు శ్రీరాముడు అని చెప్పేసి మరి చెప్పినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత మరి చూసినట్లయితే సో దిస్ Saint Valmiki went to have his bath. Okay. సో స్నానం చేయడానికి భరద్వాజుడు ఇతడు వీళ్ళు వెళ్ళడం, అక్కడ క్రౌంచ పక్షుల్ని చూడడం. క్రౌంచ పక్షులు అంటే కొంగలు. ఓకే. ఈ కొంగల్ని చూడడం, అందులో ఒక కొంగను వేటగాడు కొట్టేయడం అనేది జరిగింది. మరి అంత పని చేసేవారా అని చెప్పేసి అక్కడ కవిత్వం పుట్టుకొచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో అంతకుముందు మరి ఉందా అంటే లేదు. ఆటోమేటికలీ దాట్ స్పాంటేనియస్లీ కేమ్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ది Saint Valmiki.
సో ఎప్పుడైతే మగపక్షిని చంపివేశాడో ఆడపక్షి దాని చుట్టూ తిరుగుతూ మరి దుఃఖిస్తుంది. దాన్ని చూడడం జరిగింది వాల్మీకి అండ్ భరద్వాజ అని చెప్పేసి అన్నాం. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో స్పాంటేనియస్లీ దట్ కేమ్ ఇన్ ద మైండ్, ఎంత దేనికి ఒడిగట్టావు నువ్వు అని చెప్పేసి అలా మరి చెప్పినట్లుగా తెలుస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ సో దేస్ కేమ్ బ్యాక్. సో స్నానం ఆచరించి వీళ్ళు తిరిగి రావడం, తర్వాత బ్రహ్మ రావడం ఆశ్రమానికి. సో దెన్ బ్రహ్మ సెడ్ దాట్ యు ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ రామాయణ, నువ్వు రామాయణాన్ని రాయగలవు వాల్మీకి అని చెప్పి మరి ఇంకా కాస్త ఎక్కువగా చెప్పడం. దీంతో రామాయణాన్ని రచించింది వాల్మీకి అని చెప్పేసి అన్నాం. సో అట్ లాస్ట్ సో ఇన్ ద ఆశ్రమ్ ఆఫ్ వాల్మీకి ఓన్లీ వాట్ హ్యాపెండ్, ఈ ఆశ్రమంలోనే వాల్మీకి ఆశ్రమంలోనే చివరగా సీతాదేవి నివసించినట్లుగా తెలుస్తుంది. సీతామాత లివ్డ్ ఇన్ ద సో ఆశ్రమ్ ఆఫ్ దిస్ సెయింట్ వాల్మీకి, that you have to understand. So and she gave birth to Lavakusha there in the ashram of Saint Valmiki. Like that, looked after even Sita Mata and even Lavakusha. Have you got idea? So this Saint Valmiki, one of the important characters you have to remember. Okay? ఇలా మరి రిషి వాల్మీకి కాంట్రిబ్యూటెడ్ లాట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. సో దిస్ వాల్మీకి రచించినటువంటి రామాయణము. ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్లో మనకు ఈ తెలుగులో అనువదించింది ఎవరు అని అడిగితే, సో హూ ట్రాన్స్లేటెడ్ దీస్ ఇంటూ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అని అడిగారనుకో, ద రామాయణ దట్ వాస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ ద రామాయణ దట్ వాస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ తెలుగు లాంగ్వేజ్. ఓకే, ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ తెలుగు, ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ తెలుగు లాంగ్వేజ్. ఓకే, తెలుగు లాంగ్వేజ్లో వీటిని అనువదించింది ఎవరు అన్నట్లయితే, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ విచ్ ద ఫస్ట్ రామాయణ విచ్ వాజ్ ట్రాన్స్లేటెడ్. గోన బుద్ధారెడ్డి రంగనాథ రామాయణ. గోన బుద్ధారెడ్డి దిస్ గోన బుద్ధారెడ్డి he wrote Ranganatha Ramayana. That is the first one. So ఇది రంగనాథ రామాయణ. దిస్ వాజ్ రంగనాథ రామాయణ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఓకే, గోన బుద్ధారెడ్డి రోట్ రంగనాథ రామాయణ. దట్స్ ఫస్ట్ వన్. తెలుగులో మొదటిది అని చెప్పేసి అన్నాం రంగనాథ రామాయణ. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ యు సీ, సో దెన్ మొల్ల రామాయణ. మొల్ల రాసినటువంటిది మొల్ల కవయిత్రి. సో దిస్ మొల్ల రోట్ మొల్ల రామాయణ. దట్స్ ఆల్సో వన్. మొల్ల రామాయణ. మొల్ల రోట్ మొల్ల రామాయణ. నేను హుళుకి భాస్కర రామాయణ. హుళుకి భాస్కర. సో హీ రోట్ భాస్కర రామాయణ. దట్ వాస్ బై హుళుకి భాస్కర. దాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్స్ ఏమున్నాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రామాయణాస్ దే కేమ్ ఇంటూ ఫోర్స్. అందులో మరి చూసినట్లయితే ఇలా గోన బుద్ధారెడ్డి రాసినటువంటి రంగనాథ రామాయణ, హుళుకి భాస్కర రామాయణ, తిక్కన రాసింది నిర్వచనోత్తర రామాయణ. ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. తిక్కన రోట్ సో నిర్వచనోత్తర రామాయణ. దిస్ తిక్కన నిర్వచనోత్తర రామాయణ. నిర్వచనోత్తర రామాయణ అని చెప్పేసి అని అన్నాం. ఇలా అనేకంగా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఆల్ దీస్ దే ఆర్ దేర్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఎనీ హౌ సెయింట్ వాల్మీకి సో డిడ్ ఎ లాట్ లైక్ దట్, కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఎ లాట్. రామాయణం అనేది మరి ఈ ఆకాశము ఈ సముద్రాలు ఉన్నంత వరకు కూడా ఈ రామాయణ మహాభారత గాథలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయని పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తున్నాం. సో దెర్ ఈజ్ నో ఎండ్ సో ఫర్ దిస్ ఓషన్స్. సముద్రానికి ఏమన్నా ముగింపు అనేది ఉందా అంటే, ఎందుకంటే 71% దట్ వాజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ఓషన్స్, ఓన్లీ 29% ల్యాండ్ దట్ ఈస్ దేర్, యు నో వెల్. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో వితౌట్ స్కై ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇవన్నీ ఏమని అంటున్నాం, పంచభూతాలు, ఆకాశం, నిప్పు, నీరు, భూమి, సో గాలి, ఇవన్నిటిని ఏమని అన్నాం, పంచభూతాలు అన్నాం. పంచభూతాలలో ఏం లేకపోయినప్పటికీ కూడా జీవమే లేకుండా పోతుంది. ఓకే, అలా మరి ప్రాణికోటి అనేది నశిస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. సో లైక్ దట్ ఇవన్నీ ఉన్నంత వరకు రామాయణ మహాభారతాలు ఉంటూనే ఉంటాయనేది వాదన. ఓకే, లైక్ దట్ ఎనీ హౌ వాల్మీకి ఇస్ రోల్ అనేది సో ఇట్స్ అన్ఫర్గెటబుల్. ఈనాటికి కూడా
మరి జైంట్ వాల్మీకి ఎప్పుడు ఏ కాలంలో జరిగింది రామాయణం అని అన్నట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ టేకన్ ప్లేస్ సో ఎన్ త్రేతాయుగం. యుగాలు ఎన్ని? యుగాస్ ఆర్ 4 in number, యు నో వెల్. there is yugas, so there are 4 in number అన్నాం. ఫస్ట్ వన్ సత్యయుగ అని అన్నారు, సత్య యుగ అని చెప్పేసి అన్నారు, సత్యయుగ. అదర్వైజ్ సో there is ఈ సత్యయుగ అనేది ఫస్ట్ వన్ అన్నాం, లేదా అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కృతాయుగ. దీనికే కృతాయుగ అని కూడా పేరు. సెకండ్ వన్ త్రేతాయుగ, థర్డ్ వన్ ద్వాపరాయుగ, ఫోర్త్ వన్ కలియుగ. సో లైక్ దాట్. సో సెకండ్ వన్ త్రేతాయుగ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. దిస్ త్రేతాయుగ, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. ఇన్ త్రేతాయుగ ఓన్లీ దిస్ Ramayana that came into force like that. Ramayana belongs to త్రేతాయుగ like that it was said. థర్డ్ వన్ మరి చూసినట్లయితే థర్డ్ వన్ ద్వాపరాయుగ. యుగాస్లో ఫస్ట్ వన్ మరి సత్యయుగం లేదా అదే రకంగా కృతాయుగం అన్నాం, రెండవది త్రేతాయుగం అన్నాం, మూడవది మరి చూసినట్లయితే ద్వాపరాయుగం అని చెప్పేసి అన్నాం. థర్డ్ వన్, సో థర్డ్ వన్ ద్వాపరాయుగ. దిస్ ద్వాపరాయుగ అనేది మూడవది అంటున్నాం. నాలుగవది మరి చూస్తే కలియుగ అని అన్నాం. టుడే వీఆర్ ఇన్ కలియుగ. ఈ కలియుగంలో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఈనాడు అన్నాం. మరి ఇలా 4 యుగాలలో ఈ రామాయణం ఏ యుగానికి చెంది ఉంది అంటే సో దట్ బిలాంగ్ టు త్రేతాయుగ. రామాయణ బిలాంగ్ టు Ramayana belonged to. So this one belonged to Treta Yuga, like that it was said. Treta Yuga. ఇది దేనికి చెంది ఉంది అంటే త్రేతాయుగానికి చెంది ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అదే మహాభారతం అయితే ద్వాపరాయుగం అని చెప్పేసి అన్నాం. సో గుర్తుందా? ఈ విధంగా మరి చూసినట్లయితే సెయింట్ వాల్మీకి కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఎ లాట్ అని చెప్పేసి అన్నాం. క్రౌంచ పక్షుల్ని చూడడం. ఓకే. సో అదే రకంగా మరి చూసినట్లయితే వేటగాడేమో ఒక క్రౌంచ పక్షులు అంటే కొంగలు. సో ది స్క్రీన్స్, హీ సా ది స్క్రీన్స్ అండ్ ద హంటర్ వాట్ హ్యాపెన్, సో బై టేకింగ్ హిజ్ ఆరో, తీసుకొని ఒకదాన్ని సో కొట్టడం అనేది జరిగింది. అలా అప్పటి నుంచి పుట్టింది కవిత్వం అని చెప్పేసి అన్నాం. అంటే ఆలోచన అనేది రావడం జరిగింది. ఓకే. సో ఈ రకంగా మరి చూసినట్లయితే ఇదంతా సో ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు రిమెంబర్ ఇన్ దిస్. ఈ క్యారెక్టర్స్లో మరి గుర్తుందా? మరి హ్యావ్ గాట్ ఐడియా? నెక్స్ట్ కింగ్ దశరథ మహారాజు అన్నాం. దశరథ మహారాజు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. కింగ్ దశరథ మహారాజుకు మరి చూసినట్లయితే పుత్ర సంతానం లేకుండా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. దశరథ మహారాజుకు పుత్ర సంతానం లేకుండా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇటువంటి సందర్భంలో పుత్ర కామేష్టి యాగం చేయడం జరిగింది. 3 భార్యలు. సో దేస్ 3 భార్యలు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. సో దేస్ దశరథ మహారాజు సో గాట్ 3 wives. సో 3 wives existed. 3 wives existed to this one, but they had no children. సో no sons, ఎవరు లేరు. సో పుత్ర సంతానమే లేకుండా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. దెన్ దిస్ దశరథ మహారాజు చేసినటువంటి యజ్ఞం ఏది అంటే హీ పర్ఫార్మ్ పుత్ర కామేష్టి యాగం. ఈ పుత్ర కామేష్టి యాగం చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. పుత్ర కామేష్టి అని అన్నాం. సో దిస్ పుత్ర కామేష్టి యాగం చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇది పుత్ర కామేష్టి యాగం. డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్, ఈవెన్ దో దిస్ ఆయుర్వేదిక్ మెడికల్ సైన్సెస్ దే ఎగ్జిస్టెడ్, బట్ సమ్టైమ్స్ సో బికాస్ ఆఫ్ ఫేట్ ఆర్ సంథింగ్ సో దే డిడ్ నాట్ గెట్. ఓకే. ఇటువంటి సందర్భంలో అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు? పుత్ర కామేష్టి యాగం నిర్వహించేవాళ్ళు. ఇది అందరికీ సాధ్యమా? కానీ పేదవాళ్ళకైతే ఇది సాధ్యం కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ద పూర్ అండ్ ద నీడీ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ పుత్ర కామేష్టి యాగం బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్. టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో అలా పుత్ర కామేష్టి యాగం చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. విత్ దిస్ ఓన్లీ. ఓకే. ఋష్యశృంగుడు ఎవరు చేసింది? ఋష్యశృంగుడు అని చెప్పేసి అన్నాం. సో పుత్ర కామేష్టి యాగం దట్ వాస్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ఋష్యశృంగ మహర్షి చేయడం జరిగింది అన్నాం. దీంతో సో ఒక వీరుడు ఉద్భవించాడని, పాయసం తీసుకువచ్చి ఇచ్చాడని, అందులో మరి చూసినట్లయితే భార్యలకు ఇమ్మని కోరినట్లుగా తెలుస్తుంది. 3 భార్యలు అని చెప్పేసి అన్నాం. సో దేశ్ పుత్ర కామేష్టి యాగం చేసి మరి 3 భార్యలు ఎవరెవరు ఉన్నారు? సో కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయి అని చెప్పేసి అన్నాం. సో దేశ్ కౌసల్య, అదే రకంగా సుమిత్ర అండ్ కైకేయి అని చెప్పేసి అన్నాం. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద వైఫ్స్ ఆఫ్ సో దేశ్ కైకేయి అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇలా ఈ 3 భార్యలు, 3కి ఈ పాయసాన్ని పంచిపెట్టమని చెప్పడం, అలా ఆ తర్వాత మరి
సో పుత్ర సంతానం కలిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. మరి దశరథ మహారాజు ఎంతో ఉప్పొంగిపోయాడు. దశరథ మహారాజు ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ విత్ ద బర్త్ ఆఫ్ దిస్ లార్డ్ శ్రీరామ, సో దెన్ భరత, శత్రుఘ్న, సో లక్ష్మణ వీళ్ళంతా జన్మించిన తర్వాత ఎంతో సంతోషించినట్లుగా తెలుస్తుంది దశరథ మహారాజు. సో దెన్ హీ థాట్ సో ఆర్గనైజ్ ఆల్ దిస్ ఎస్పెషలీ సో అసెండింగ్ ద థ్రోన్ ఆఫ్ అయోధ్య. సో ఇది శ్రీరామునికి పట్టం కట్టాలి అని చెప్పేసి నిర్ణయించినట్లుగా తెలుస్తుంది. శ్రీరామచంద్రునికి పట్టం కట్టాలి అని అన్నప్పుడు ఓకే, సో అటువంటి సందర్భంలో మరి ఏమైంది అన్నట్లయితే సో కైకేయి ఆస్క్డ్, సో వరాలు అడిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అన్నాం. ఎప్పుడో ఇచ్చినటువంటి వరాలను దశరథ మహారాజుకు అడగడం ఇదంతా మరి నిశ్చయిస్తుడైపోయాడు. సో వరాలు ఏమడిగింది, భరతునికే పట్టాభిషేకం చేయాలి, సో దాన్ని శ్రీరాముని అడవికి పంపాలి. సో మరి ఇటువంటివి కోరడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. విత్ దాట్ హీ వాజ్ కంప్లీట్లీ అస్టానిష్డ్ టు లిజన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ దిస్ కైకేయి. అట్ లాస్ట్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రామిస్ దట్ వాజ్ మేడ్ దే యూజ్ టు ఫుల్ఫిల్, ఖచ్చితంగా దాన్ని అనుసరించేవాళ్ళు. బట్ టుడే సో ప్రామిసింగ్ థింగ్స్ అండ్ ఫర్గెటింగ్ థింగ్స్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద సొసైటీ. బట్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దే said, no paper, no pen. So just word, that's all. If they give some word, they used to abide by that. అలా ఉండేవాళ్ళు. అందువల్ల మరి దశరథ మహారాజు ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకోవడం కోసం మరి ఏం చేశాడు, శ్రీరాముని అడవికి పంపినట్టుగా తెలుస్తుంది. శ్రీరామునితో పాటు సీత, లక్ష్మణ వీళ్ళు కూడా వెళ్ళడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. హిజ్ మినిస్టర్స్, 8 మంది మినిస్టర్లో సుమంత వాజ్ వెరీ అమికబుల్ టు. సో అమాంగ్ ద మినిస్టర్స్ ఆఫ్ దశరథ సుమంత వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. సుమంత ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఈ సుమంతునికి చెప్పి అన్నీ కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ చేశాడు. సో వాళ్ళు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళినప్పుడు మరి చూసినట్లయితే అరణ్యవాసానికి వెళ్ళేటప్పుడు కావాల్సినవన్నీ చూడమని ఎవరికి చెప్పాడంటే సుమంత అని చెప్పేసి అన్నాం. ఈ విధంగా సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ సో దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దశరథ మహారాజు అని చెప్పేసి అని అన్నాం. గుర్తుందా, దశరథ మహారాజు మరి చూస్తే సో దశరథుని కుమారులే వీళ్ళందరూ, రామ, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్న, వెల్. ఇలా ఇదంతా కూడా వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్. క్వీన్ కౌసల్య అని చెప్పేసి అన్నాం. క్వీన్ కౌసల్యాదేవి. ఓకే, సో కౌసల్యాదేవి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మరి కౌసల్యాదేవికి జన్మించిన వాడే సో శ్రీరామచంద్రుడు అని చెప్పి తెలుస్తుంది. సో కౌసల్యకు జన్మించిన వాడు సకల గుణాభిరాముడు శ్రీరాముడు అని చెప్పేసి అన్నాం. చిన్ననాటి నుంచే అన్ని గుణాలు అబ్బేలాగా పెంచి పెద్ద చేసింది అని చెప్పేసి అన్నాం. అలా సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫస్ట్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ అంటాం. అందుకే సో డిపెండ్స్ ఆన్ హూమ్ ఇన్ ద సెన్స్ పేరెంట్స్. సో పిల్లలకు ఎటువంటి లక్షణాలు ఎటువంటివి రావాలన్నప్పుడు తల్లిదండ్రుల యొక్క విధానం కూడా ఉంటుంది. అలా మరి క్వీన్ కౌసల్య, షీ వాజ్ ద ఫస్ట్ వైఫ్ ఆఫ్ దశరథ మహారాజ్ అని అన్నాం. కౌసల్య అన్నాం. కౌసల్యాస్ సన్ మరి చూసినట్లయితే లార్డ్ శ్రీరామ. లార్డ్ శ్రీరామ. ఓకే, కౌసల్యాస్ సన్ ఎవరంటే లార్డ్ శ్రీరామ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇలా సో మరి శ్రీరాముడు జన్మించడం, అడవికి వెళ్తానని అడిగినప్పుడు ఏ మాట కూడా చాలా దుఃఖించింది. అరణ్యవాసానికి వెళ్తున్నాడు శ్రీరాముడు అని తెలిసి లేక కలిగిన కుమారుడు, ఒక్కడే కుమారుడు. మరి అలా అయితే అందరినీ సమానంగానే చూసింది. రాముడైనా, భరతుడైనా, లక్ష్మణుడైనా అందరినీ సమానంగానే చూడడం అనేది జరిగింది. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో అరణ్యవాసానికి వెళ్తానని చెప్పి తెలిసినప్పుడు షీ ఫెల్ట్ వెరీ అన్హ్యాపీ. సో దెన్ ఇంకా ముక్కుపచ్చలారిన పిల్లలు మరి ఇటువంటి సందర్భంలో మరి అరణ్యవాసం వెళ్ళడం ఏంటి అని చెప్పి అలా మరి అనుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. సో లైక్ దిస్ సో ఎనీహౌ అట్ లాస్ట్ సాక్రిఫైస్డ్. ఈ అడ్డు చెప్పలేదు దశరథ మహారాజు చెప్పినప్పుడు. అంటే మొదట వెళ్ళి పట్టాభిషేకం గురించి చెప్పినప్పుడు, రాముని పట్టాభిషేకం గురించి చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషించింది. ఆ తర్వాత శ్రీరాముడు వెళ్ళి కలిసి అమ్మ నాన్న మాటగా నేను అరణ్యవాసానికి వెళ్తున్నాను అన్నప్పుడు మరి చాలా దిగులు చెంది. కానీ అడ్డు ఆపు ఏమీ చెప్పలేదు. అలా నేను కూడా నీతో పాటు వస్తానంది. ఓకే, ఐఎమ్ ఆల్సో రెడీ టు కమ్ విత్ యూ మై డియర్స్ అండ్ రామ అని చెప్పేసి అనింది. కానీ లార్డ్ శ్రీరామ డిడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఫర్ దాట్. సో ఇలా సో షీ సాక్రిఫైస్డ్ అని చెప్పేసి అన్నాం. అంటే కుమారుడు సో అలా వెళ్ళినప్పటికి కూడా దాన్నంతా బాధను దిగమింగుకొని అలాగే కొనసాగినటువంటి సో ధీరోదాత్తురాలని చెప్పి తెలుస్తుంది కౌసల్య.
సో ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ అని చెప్పేసి అన్నాం. కౌసల్య కుమారుడు ఎవరంటే లార్డ్ శ్రీరామ్. దశరథ సో కౌసల్య కుమారుడు శ్రీరాముడు అని చెప్పేసి అన్నాం. ఈ రకంగా సుగుణాల రాశిగా ఉన్నటువంటి ఆమెనే కౌసల్య అని చెప్పేసి అన్నాం. ఆల్ క్వాలిటీస్, ద సేమ్ క్వాలిటీస్ సో ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ దిస్ రామ, అలా మరి వచ్చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎనీహౌ వన్ ఆఫ్ ద అవతార్స్, లార్డ్ శ్రీరామ ఇస్ అవతార్ ఆఫ్ సో దిస్ విష్ణు. అలా మరి వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ మరి చూసినట్లయితే కౌసల్య అని చెప్పేసి అన్నాం. మొదటి భార్య, ఎవరికి మొదటి భార్య? దశరథ మహారాజు యొక్క మొదటి భార్య కౌసల్య అని చెప్పేసి అన్నాం. సో దిస్ కౌసల్య అట్ లాస్ట్ వాట్ హ్యాపెండ్? సో గివ్ పర్మిషన్ టు లార్డ్ శ్రీరామ టు మూవ్ టు ఫారెస్ట్. ఈ అడవికి వెళ్ళడానికి అనుమతిని ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇలా సో న్యాచురల్లీ సన్స్ను పంపాలన్నప్పుడు కొంత దుఃఖము, బాధ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఉన్నప్పటికి కూడా ఇచ్చినటువంటి మాటకు కట్టుబడి అలా షీ యాక్సెప్టెడ్ ఫర్ దాట్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సో క్వీన్ కౌసల్య, దట్ ఈస్ వన్. దెన్ క్వీన్ సుమిత్ర అని చెప్పేసి అన్నాం. ముగ్గురు భార్యలో సుమిత్ర కూడా, ఈమె కూడా ఒకటి అని చెప్పేసి అన్నాం. షీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ అమాంగ్ త్రీ వైఫ్స్ ఆఫ్ సో దిస్ వన్ అమాంగ్ త్రీ వైఫ్స్ ఆఫ్ దశరథ మహారాజు. దశరథ మహారాజు అని అన్నాం. సో త్రీ వైఫ్స్ వన్ అమాంగ్ త్రీ వైఫ్స్ ఆఫ్ దశరథ మహారాజు అని చెప్పేసి అని అన్నాం. సో దేశ్ సుమిత్ర అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది. ఓకే, సుమిత్రకు జన్మించినటువంటి కవలలే లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులు అని చెప్పేసి అన్నాం. వన్ ఈజ్ లక్ష్మణ అండ్ శత్రుఘ్న, వీళ్ళిద్దరూ ఈమెకు జన్మించిన వాళ్ళే సన్స్. హూ ఆర్ ద సన్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్? లక్ష్మణ అండ్ శత్రుఘ్న అని చెప్పేసి అన్నాం. శత్రుఘ్న వీళ్ళిద్దరు కూడా సో ఈమెకు జన్మించిన వాళ్ళని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇలా సో మరి చూసినట్లయితే వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్, ఓకే, క్వీన్ సుమిత్ర అని చెప్పేసి అంటున్నాం. షీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద. మరి లక్ష్మణుడు ఏమని అన్నాడు అన్నట్లయితే, ఈమె వద్దకు వెళ్ళి, అన్న రాముడు అరణ్యవాసానికి వెళ్తున్నాడు, నేను అన్నను వదిలి ఉండలేను, నేను కూడా వెళ్తానమ్మా అన్నప్పుడు మరి ఈమె హితబోధలన్నీ కూడా చేసింది. ఏమని చెప్పింది సుమిత్ర? సో లక్ష్మణునితో అంటే, రాముని నీ తండ్రిగా భావించు, సీతాదేవిని వదినను నీ తల్లిగా భావించు, ఏనాడు కూడా మరి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగనీయవద్దు అని చెప్పేసి అలా చేసి పంపడం జరిగింది, చెప్పి పంపడం అనేది జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. ఓకే, షెడ్ వాట్ ఇన్ ద సెన్స్ యు థింక్ దాట్ లార్డ్ శ్రీరామ ఇస్ లైక్ యువర్ ఫాదర్, తండ్రిలాగా భావించు అని, సీతాదేవినేమో తల్లిలాగా భావించు అని అలా చెప్పి పంపినటువంటి ఆమె. మరి లక్ష్మణుడు వెళ్తాడంటే సాధారణంగా నువ్వెందుకు వెళ్తావని చెప్పేసి ఎవరైనా అడ్డుకట్ట వేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ మరి చూస్తే రామాయణంలో మరి చూసినట్లయితే అన్నదమ్ముల యొక్క అనుబంధం అనేది అంత బాగా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. సో బిట్వీన్ ఆర్ అమాంగ్ బ్రదర్స్, సో గుడ్ రిలేషన్స్, అమికబుల్ రిలేషన్స్, ద ఆల్ సో దే ఇస్ పోర్ట్రేటెడ్ హియర్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇలా సో మరి క్వీన్ సుమిత్ర అని చెప్పేసి అన్నాం. సో ద ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్. ఇక కైకేయి అని చెప్పేసి అన్నాం. యు నో వెల్, బికాస్ ఆఫ్ కైకేయి ఓన్లీ లార్డ్ శ్రీరామ went to forest. Rama, Sita, Lakshmana, all these went to forest because of the words of this Kaikeyi. In the beginning, Kaikeyi, she was very good woman, very good at the same time, treated Lord Rama so own son ga భావించి అలా అనురాగం, ఆప్యాయత, ప్రేమ ఇవన్నీ పంచిపెట్టినటువంటి ఆమె మరి కైకేయి అని చెప్పేసి అన్నాం. కానీ ఇక్కడ చెప్పే మాటలు వినడం వల్ల మరి దీనికి దారి తీసినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దేవదానవ యుద్ధంలో, రాక్షసులకు దేవుళ్లకు జరిగిన యుద్ధంలో మరి దశరథ మహారాజుకు సహకరించిన ఆమె కైకేయి. అప్పుడు మరి దీనికి సంతోషించి దశరథ మహారాజు నువ్వు ఏదైనా వరాలు కోరుకో అని అన్నాడు. సో అప్పుడు ఏమనేది కైకేయి అంటే, ఇమ్మీడియట్లీ షీ డి నాట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్, నేను అవసరమైనప్పుడు కోరుకుంటాను మహారాజా అని చెప్పేసి అలా చెప్పడం జరిగింది. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్? సో షీ హర్డ్ దట్, అంటే ఈమెకు చెప్పింది ఎవరు? ఈ మందర సర్వెంట్ మెయిడ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అలా ఈ క్వీన్ కైకేయికి తెలిసింది, వార్త తెలిసింది ఏమని, రామునికి పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది అదే రకంగా అని చెప్పేసి. సో మరి చెప్పినప్పుడు ఈ మందర వెళ్ళి ఏం చేసిందన్నట్లయితే, మందర మిస్గైడెడ్ దిస్ కైకేయి. ఒకవేళ రాముడు సో రాజు అయినట్లయితే
మరి సీతాదేవి రాణి అవుతుంది, నీ కుమారుడు ఏమవుతాడు? సో దాసుడు అవుతాడు అంతే తప్ప నీ కుమారుడికి వచ్చేది ఏం లేదు. పోనీ నీకేమైనా వస్తుందా అంటే లేదు. అదేవిధంగా సో కౌసల్యాదేవి ఏమో రాజమాత అవుతుంది. కౌసల్యాదేవి మరి చూస్తే రాజమాత అవుతుంది, నువ్వేమవుతావు? నువ్వేమీ కాజాలవు అని చెప్పి లేనివన్నీ చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో విత్ దాట్ ద ఐడియాలజీ ఆర్ ద మైండ్ సెట్ దట్ వాస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్. సో ఈమెకు ఉన్నటువంటి మంచి గుణాలన్నీ ఈ చెప్పే మాటలు వినడం వల్ల అంతర్ధానం అయిపోయాయి అన్నీ కూడా. ఇటువంటి సందర్భంలో ఎప్పుడూ ఇచ్చిన వరాలను ఇప్పుడు కోరింది. ఎవరిని? దశరథ మహారాజును. షీ సెడ్ దాట్ సో మీరు నాకు అప్పుడు ప్రామిస్ చేశారు కదా 2 వరాలు ఇస్తాను, ఇప్పుడు కోరుకుంటున్నాను. సరే కోరు, దానికేముంది అన్నాడు. ఎందుకంటే చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు దశరథ మహారాజు. శ్రీరామునికి పట్టాభిషేకం చేయడం జరుగుతుందని, పట్టాభిషేక మహోత్సవ ఉత్సవానికి అందరినీ ఆహ్వానించండి, అదే రకంగా అంగరంగ వైభోగంగా ఇదంతా జరగాలని ఇదంతా ఆలోచనలో ఉండి చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు దశరథ మహారాజ్. బట్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ విత్ దీస్ 2 డిమాండ్స్, సో విత్ దీస్ 2 థింగ్స్, ఇవి ఎప్పుడైతే కోరిందో ఈమె, 1 థింగ్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ దిస్ లార్డ్ రామా టు ఫారెస్ట్, ఓకే, అరణ్యవాసానికి పంపాలి, భరతునికి పట్టాభిషేకం కట్టాలి అని అవన్నీ చెప్పింది ఎవరు అంటే మందర అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇలా మరి ఇదంతా కూడా కైకేయి కుమారుడు ఎవరంటే సన్ వాజ్ భరత అని చెప్పేసి అంటున్నాం. సో దిస్ భరత వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ దిస్ భరత, గుర్తుందా? సో అలా ఇదంతా జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మరి చూసినట్లయితే సో దైస్ రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు అన్నాం. కానీ రెండవ వాడు ఎవరన్నట్లయితే భరత, సెకండ్ వన్ ఎవరన్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ భరత అని చెప్పేసి అన్నాం. హూ వాజ్ ద సెకండ్ వన్ ఇన్ దాట్ అంటే సెకండ్ వన్ ఇన్ ద ఆర్డర్. సో దిస్ భరత వాజ్ ద సెకండ్ వన్ అని తెలుస్తుంది. ఓకే, ఈ విధంగా కైకేయి మరి చేసినటువంటి విధానం వల్లనే వీళ్ళ అరణ్యవాసానికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏర్పడినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. రైట్, మందర సర్వెంట్ మెయిడ్ అని అంటున్నాం. హూ వాజ్ దిస్ మందర? సో దిస్ మంతర లేదా మందర అని అన్నాం. మందర షీ వాజ్ ద సర్వెంట్ మెయిడ్ అని అన్నాం. సో సర్వెంట్ మెయిడ్ కేమ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ కైకేయి. ఈ కైకేయితో పాటు వచ్చి ఈమెకు సపర్య చర్యలు చేసుకుంటూ ఇక్కడే ఉన్నటువంటి ఆమె ఎవరంటే మందర. సో లైక్ దాట్, సో ఇదంతా కూడా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. థ్యాంక్ యూ.